असलकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग लो देख लो भाई एक होर ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ काले काले बादल जब भी आएंगे वो दिन प्यारे प्यारे याद आएंगे। तो लो बई काले काले बदल देख लवो। तो अस्सी की कहते ने थोड़ा बहुत कम काज निपटाया वे, नहा नू के निकले आ। अज थोड़ा इस तरह हब्स फील हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाज़ारे पाकिस्तान की तरह तो गर्मी नहीं, गर्म इलाकों जैसी, लेकिन इत्थे दे हिसाब नाल इस तरह खास कर अंदर, क्योंकि घर जिहड़े इत्थे बने होंदे ने ना, वो बने होंदे ने हीटिंग के हिसाब के नाल। तो बिल्कुल इस तरह अंदर थोड़ा जिहा फील हो रहा सी मैनू कि गर्मी गर्मी। तो इस तो असी नहा नू के फारग होए हाँ, तो असी थोड़ा हुमा की तरफ जा रहे हैं। मैं और मुस्तफा वॉकिंग करते ज़रा एक उन्होंने को असी गल पुछनी सी। तो असी कहा चलो असी वॉक करते जाने हाँ तो पुछ के आने हाँ। अस्सलामुअलैकुम सोनियो। अस्सलामुअलैकुम सोनियो। सोनियो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। आप सबका थैंक्स तो बोलो, सबने इतने अच्छे आपके लिए कमेंट्स किए हैं। थैंक्स। नहीं इस तरफ मुँह करके ना, इस तरफ। थैंक्स। थैंक्स। किस किस ने कमेंट किया आपको पता है आपके लिए? हैं? सब ने किया भाई। मुस्तफा बड़े खुश हुए रात को जब मैंने कमेंट्स पढ़वाए, और शमा आंटी का कमेंट तो उन्होंने खुद ही पढ़ लिया, पूरा रीड कर लिया। उनको इतनी अच्छी रीडिंग आती है कि शमा आंटी का पूरा इन्होंने खुद ही रीड किया। और एक शील आंटी ने भी इनके लिए किया। चलो आगे आगे चलो ना, चले हम, आ जाओ। तो शील आंटी ने भी जो कमेंट किया, उज़मा आंटी ने इसके लिए कमेंट किया, आ जाओ। और सब ने जो कमेंट किए ना, तो हाँ चलो। तो सबके कमेंट मुस्तफ़ा को बहुत खुश हुआ। और मुस्तफ़ा सुबह उठ के मुझे कह रहे थे कि भाई सारे कमेंट मेरे लिए आए, आपके लिए कोई कमेंट नहीं आया। मुस्तफ़ा इन्ना खुश होया, कहना मेरे लिए सारे कमेंट आए ने, तुहाडे लिए तो एक भी नहीं आया। मैं क्या हाँ भाई यह तो चंगी गल है कि मुंडा पसंद आ गया सारियां नू मुंडा जिहड़ा ना, मुंडा पंजाबी मुंडा पंजाबी पसंद आ गया। चलो बई असी चलते जा रहे हैं। असी साडे फैमिली फ्रेंड ने हुमा, उधर एक दिन पहले भी असी उन्होंने घर गए सा। अज असी उन्होंने को कुछ पुछना सी। वैसे तो असी फ़ोन पर भी पुछ सकते सा, लेकिन असी कहा चलो थोड़ी जी वॉक हो जाएगी और असी मैं मुस्तफा नू लैके ते चली जावांगी। तो यह एक रस्ता जी, मैं उधर भी दसते रोकी सा कि यह रस्ता राफे हाउस वाल जांदा वे, जिन्होंने पैदल जाना हुंदा वे, क्योंकि यह पतली रोड है और पैदल का रस्ता वे। अगर तुसीं गाड़ी ते जाना वे तो फिर इत्थों जरा घूम के जाना पैंदा वे, तो उहदे नाल फिर थोड़ा चक्कर जिहड़ा लंबा पै जांदा वे। तो यह थोड़ा जिहा हिल एरिया जिहड़ा असीं चढ़ने पे आ। मेरा तो साह फुल्लेगा ज़रूर। इत्थे आ देखो जी, इन्होंने ला दिता है दरख्त कट के, बाड़ जी ला दी है। इत्थे एक सोसाइटी होर नवीं बनन लगी है, तो उस तो कम जारी है। उस दिन भी असी देखा सी ट्रक वगैरह जिहड़े कम कर रहे सन, तो इन्होंने कटिंग करके दरख्तों नूं और सारा बाड़ बना ला दी है। यह एरिया विच किसी होर थोड़ा एरिया दो बंदियां दी ज़मीन है, तो एक दा फैसला कोई कोर्ट च केस चल रहा सी, एक दे हक च फैसला आ गया है। तो उन्होंने अपनी जगह पर जी बाड़ छाड़ लाती है, सीधा पदरा कर दिता है। उत्थे हाउसिंग सोसाइटी अनाउंस हो गई है, इत्थे नवे हाउसिस बननगे। पर एवे कि इन्हां दा हले कोर्ट विच केस चल रहा है। तो देखो इन्हां दा फैसला आ गया तो शायद यह भी फिर नाल रल जाण। मुस्तफा फ्लावर कितने अच्छे हैं, है ना? ओह गुड। चलो भाई मैं और मुस्तफा खरामा चल रहे हैं। मुस्तफा दी गल्लां तुहानूं बड़ियां चंगियां लगियां। मुस्तफा दे मामू दी शादी होने वाली है ना मुस्तफा ने दिसंबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान जाना है, और इनके मामू की शादी है। इकलौते मामू हैं इनके, मुस्तफा के एक ही मामू हैं। तो बड़े धूमधाम से भाई शादी मुस्तफा ने अटेंड करनी है, और मुस्तफा दी तैयारियां विच ने। कल उन्हें क्या 10,000 रुपीज़ लैना है बई उन्हें मामू को। और जो कल इन्हें अब्बू का जिक्र किया कि अब्बू बहुत रिच ने, अब्बू अपने नाना अब्बू नूं कहंदा वे। इन्हां दी अम्मी अब्बू कहंदी है ना, तो यह भी फिर अब्बू ही कहंदे ने। ते नाना अब्बू को जाके बई इन्होंने पैसे माठने ने बड़े, इन्होंने कहना कि सानू दे देवो। दिसंबर में इंशाल्लाह प्लैन है शादी ते जान दा। है देखो जी।
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ, ये दिखा दे ना, आ जाओ। आ रही हाँ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਦਾਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੈਦਲ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਘਣਾ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਚੱਖੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। तो चलो जी, चलते जा रहे हैं असी। आज उमा आंटी का घर आने वाला है। आपने खेलना है क्या उनके साथ घर पे? हाँ, मैं हादी के साथ खेलेंगे। हादी के साथ खेलेंगे। एक साइड पे हो जाओ। हादी अगर घर पे होंगे तो खेलेंगे ना। पता नहीं हादी घर पे होंगे या नहीं होंगे। चलो आगे चलो। हादी स्कूल पे होंगे? नहीं, स्कूल पे तो नहीं होंगे। आज संडे है, लेकिन कहीं और भी तो जा सकते हैं ना। हम दरवाज़ा नॉक करते हैं, फिर पूछते हैं। चलो जी, आप दरवाज़ा नॉक करो, उनसे पूछे। हेलो बच्चा लोग। बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? हैं? देखो हादी कहाँ चला गया। देखिए कितना ब्रेव है। मुझे भी जाना। आप जा सकते हो तो जाओ, ये कर सकते हो क्रॉस। ओ दिमाग का इस्तेमाल कर लिया है। मुस्तफा ने ऊपर से नहीं गया। Don't go near them, bro. Honey, they're gonna get you, man. Honey, they're gonna outrun you and just bite you, man. Get out. चलो हादी को खुदा हाफिज कह दो, पर हम चले। अल्लाह हाफिज कह दो। अल्लाह हाफिज हादी। अब मुझे कमाल चाचू के साथ बात करूंगी। और अच्छा रुको, मेरे साथ चलो। मुस्तफा, मुस्तफा, इस साइड से, ये यहाँ रोड साफ है, इधर से चलते हैं ना। हाँ, ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫੋਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ YouTube ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। शील ने भी खासा लंबा कमेंट किया और बड़ा उन्होंने कहा 2 दिन मेरी गैर हाज़री लगी है, मैं तुहाडा व्लॉग नहीं देख सकी क्योंकि कल मैं कहा सी कि शील पता नहीं कित्थे चले गए ने। तो शील ने कहा कि मैं 2 दिन की गैर हाज़री लग गई है, मैं वेट कर रही हाँ कि मैं टाइम मिले तो फिर मैं तुहाडे देखांगी। वो जो वेटिंग विच ने वो भी देखने ने, पर मुस्तफा दे नाल जो देखा बड़ा चंगा लग्या। तो लो जी, जहारा देख लो, असी जो सूट सवाया सी ते लॉन का, तो वो उदों तो पाया नहीं निशात का, तो सिर्फ दुपट्टा ही लिया सी एक दिन, तो पाया नहीं सी। अज असी फिर नहा धो के पा लिया सी। क्या चलो नहाई नहीं करो तो निशात का सूट पा लो, तो थोड़ी शोवां मार लवो। बाल हले मेरे गिले ने
ਤੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਠੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਹੀਂ ਬੜੇ ਚਨਾ ਚਾਟ ਬਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੀਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਤੇ ਬਈ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ। ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਾਇਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਬਾਜੀ ਸੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਨਾਨ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਈ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਹਲੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੀਮਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਸਫਾਈਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਨਾ ਚਾਟ ਮੈਂ ਖਾਧੀ, ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਸਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟੂ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ, ਕਿਊਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਫਸਰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਦੌਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬਈ ਖੇਲਿਆ, ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਖੁੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਖੁੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਫੱਟ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ਬਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਦਰਜੀ ਨੇ ਗਲਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਾਲਰ ਵਾਲਾ ਸੂਟ पे बना के भेजता, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਫੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੂਟ ਤੇ ਸਮਝੋ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਠੱਪ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਹ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਮਾਸ਼ ਚਾਚੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਮਾਸ਼ ਚਾਚੂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਚੂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਬਸ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਸੇ ਔਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਵੜ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰੇਵੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਭ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਚਰਾਉਂਦੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਬਹਿਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖਦੀ ਖਾਸੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਭਾਈ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਬੂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕੈਦੀ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਿਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਅੱਬੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜੀ ਦੇਖਾਂ, ਉਹ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਿਦ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਅੱਬੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਈਏ ਅਤੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸਨ,
ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਸਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਆਦਤ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਕਸੜੀਏ, ਲਾ ਭਾਬੀ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸੌਦਾ ਲਿਆਣਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਚੰਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ, ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਦੇਸ ਵੈਸਾ ਭੇਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਣਾਵਾਂ ਚਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਹੱਸੋ ਨੀ ਸਹੇਲਿਓ ਹਸਾਓ ਨਾ ਗੋੜਿਓ, ਹੱਸੋ ਨੀ ਸਹੇਲਿਓ ਹਸਾਓ ਨਾ ਗੋੜਿਓ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਸੰਦਲੀ ਦੁਪੱਟਾ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ, ਸੰਦਲੀ ਦੁਪੱਟਾ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।